لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے. پہلے جتنی ہم نے کیے طواف کیے صفا مروہ کی، اس میں جو انجانے جانے میں غلطی ہو گئی اللہ وہ بھی معاف فرمائے. اگر اب ہم نے ایران پہن لیا، ایران کی پابندیاں ہم پر شروع ہو گئی. ایران کی حالت میں تمباکو، پان، سیگریٹ، نشے والی کوئی چیز یوز نہیں کی جائے گی. ایران کی حالت میں ناپاک جگہ پہ نہیں بیٹھا جائے گا. ایران کی حالت میں ناخن نہیں کاٹے جائیں گے. ایران کی حالت میں حجر اسود خانہ کعبہ کا بھوسا نہیں لیا جائے گا کیونکہ خانہ کعبہ حجر اسود پہ خوشبو لگائی جاتی ہے. ایران کی حالت میں دانا، پھنسی، پھوڑی نہیں دبائی جائے گی جس سے خون یا پیٹ جاری ہو. ایران کی حالت میں داڑھی کے بال یا سر کے بال بار بار نہیں کھلتے جائیں گے جس سے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو. ایران کی حالت میں ناپاک جگہ پہ نہیں بیٹھا جائے گا. ویل چیئر والے سے بھی بچا جائے گا کہ ویل چیئر اپنے پاؤں پہ نہ لگے جس سے خون نکلے یا سرکار کو دینا پڑے. خانہ کعبہ کے 7 چکر کاٹنے، ان 7 چکروں میں دعائیں پڑھی جائیں گی. دعائیں سیکھنا لازمی ہے. اب کسی کو دعا نہیں آتی تو چپ کر کے گھومتے رہتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے اور اپنا احرام کھول دیتے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا. خانہ کعبہ کے 7 چکر کاٹنے، ان 7 چکروں میں دعائیں پڑھی جائیں گی. دعائیں سیکھنا لازمی ہے. اگر دعا نہیں آتی تو دعاؤں کو سیکھیں. اگر دعا نہیں آتی تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے سورتیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں آ سکتا تو اللہ کا نام پکار سکتے ہیں. چپ رہنے سے بہتر، باتیں کرنے سے بہتر، ویڈیو تصویریں بنانے سے بہتر اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. خانہ کعبہ کے 7 چکر کاٹنے، ان 7 چکروں میں پہلے جو 4 چکر ہیں اگر اس میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ جائیں گے، جا کر وضو کریں گے، وضو کر کے پہلے سے سٹارٹ کریں گے. کسی کا 5واں یا 6واں یا 7واں چکر مکمل ہو رہا ہے، اگر اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہیں سے نشانی لگائے گا، جا کر وضو کرے گا، وضو کر کے وہاں سے طواف مکمل کر سکتا ہے. اگر پہلے سے کرنا چاہے تو وہ پہلے سے بھی کر سکتا ہے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے 7 چکر دوڑ کے لگائے جاتے ہیں. بعض خواتین صفا مروہ میں دوڑتی ہیں یہ سوچ کر کہ اماں حاجرہ دوڑی تھی ہم بھی ایسے دوڑیں، لیکن یہ صحیح نہیں. کیونکہ اس ٹائم اماں حاجرہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی پاک ذات تھی، اس کے علاوہ کوئی غیر مرد نہ تھا. اب غیر مرد ہوتے ہیں تو خواتین وہاں پہ نہیں دوڑیں گی، وہ تیزی سے چلیں گی سبز لہر سے اگلی سبز لہر تک. ان کا تیزی سے چلنا ہی دوڑنے میں لکھا جائے گا. جو مرد حضرات ہیں سبز لہر سے اگلی سبز لہر تک دوڑیں گے. جو دوڑ سکتے ہیں وہ دوڑیں گے، جو نہیں دوڑ سکتے وہ تیزی سے چلیں گے. ان کا تیزی سے چلنا ہی دوڑنے میں لکھا جائے گا. اور بعض خواتین صفا مروہ میں اپنے بال کھول کے کاٹنے کے عمرے سے ہم یہیں سے فارغ ہوتے تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. جس کو بال کاٹنے ہیں اپنے روم کے اندر آئے، 4 دیواری کے اندر، پردے کے اندر بالوں کو کاٹیں اور کوشش کریں کہ حرم کے اندر بال نہ گریں. کہا جاتا ہے جس عورت کے سر کے بال کسی غیر مرد کو نظر آئے قیامت کے روز جہنم میں اس کو بالوں کے ذریعے لمکایا جائے گا. مرد حضرات جن کے سر پہ بال بالکل نہیں ہے ان کو اس طرح فرمانا ہوگا یہ نہیں کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے، ابھی طواف کر لوں، صفا مروہ کر لوں، احرام کھول دوں، بعد میں بال آئیں گے تو میں بال بعد میں کٹوا لوں گا. ایسا نہیں ہوگا. کئی حاجی یہاں پر ایسا آ کے کرتے ہیں اور بعد میں سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہو گیا میرا عمرہ، میرے تو سر پہ بال نہیں تھے، میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کی، اب جب بال آئیں گے تب میں بال کٹوا لوں گا. اور بعض ایسے بیوقوف آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سر کے بال تو نہیں تھے، داڑھی کے بال کٹوا لی، کیا عمرہ ہو گیا. اور بعض ایسے آتے ہیں جو ایک سائڈ سے 3 کروا لیتے ہیں، 3 سائڈ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے علماء کرام سے سنا تھا کہ 44 حصہ بالوں کا کٹوانا. ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہر چیز کو سمجھنا ہے، ہر چیز کو سمجھنا. نہیں سمجھ آتی تو پوچھیں اس کو. حلق کروانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی حلق والے کے لیے. اب جیسے کہ آپ کے ساتھ کئی جنوں کے ساتھ بال نہیں ہے، اگر کہا جاتا ہے کہ آپ 1 عمرہ کریں، 2 عمرے کریں، بھلے 3 عمرے کریں، یہاں تک کہ آپ کے سر سے میل کیوں نہ اترے، میل کیوں نہ اترے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. اور
चौथाई हिस्सा उसे कहते हैं कि सर के सारे हिस्से के बाल काट और एक हिस्सा बस जाए, इसका कहा जाता होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह समझने की तौफीक भी अता फरमाए और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में गारे हिरा देगी, गारे हिरा की याद करेंगे, जिसको जबल नूर भी कहा जाता है, जहाँ पे कुरान पाक की पहली वाली नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़। अम्मा खदीजा कुद्दुस ताला ने मक्का की सबसे अमीर खतून थी। इनके खजाने की चाबियां ऊँट लेकर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अम्मा खदीजा कुद्दुस ताला ने आपका मेरा रिश्ता ज्यादा देर तक ना चलेगा। अर्ज़ करने लगी कि रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया कि आप माल वाली हैं, मैं गनी हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हूँ। अर्ज़ करने लगी कि रसूलल्लाह ये जान भी आपकी और माल भी आपका, सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया और सादगी से रहने लगी। जब आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में सा रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। अर्ज़ करती कि आप क्यों रो रहे हैं? आज उसे फरमाते कि आज वो वक्त है जब कफन देने के लिए भी कपड़ा नहीं है। आपने अपनी चादर मुबारक दी थी, वो खुश नसीब है जिनको चादर मिली। हमें अपना मालूम नहीं कि क्या होगा, कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें मालूम नहीं। अल्लाह से दुआ क्या करें कि अल्लाह कभी किसी का मुताज ना करे और ना ही किसी का हाथ फैलाने वाला बनाए। जब भी अल्लाह दे तो अपने खजाने से दे। अम्मा खदीजा कुद्दुस ताला ने मक्का की सबसे अमीर खतून थी। इनके खजाने के चाबी ऊँट लेकर आते थे। जब ताइफ के लोगों ने आप पे पत्थर मारे, मक्का के लोगों ने कहा कि आपको मक्का में नहीं आने देंगे, तब भी आप से उस गारे हीरा के अंदर कई दिन तक आपने क्याम किया और वहीं पर कुरान पाक की पहली वाली नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़। और अम्मा खदीजा कुद्दुस ताला आप सल्लम के लिए सत्तू और शक्कर लेकर आया करती थी, खाना वहाँ पर लेकर आया करती थी। उसके बाद इंशाल्लाह मकाम अदल आएगा, जिसको कब्रिस्तान बना दिया गया, जहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब ताला की कचहरी लगा करती थी, हक और इंसाफ के फैसले हुआ करते थे। अगर कोई गलती करता है तो उसको वहाँ पर कोड़े मारे जाते थे। आज वहाँ पर कब्रिस्तान है, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद जन्नतुल माला, जन्नतुल माला जन्नत का माल, जन्नत का साथ, जन्नत का टुकड़ा, जन्नतुल बकिया जन्नत का बाग, जन्नत का घर, जन्नत का हिस्सा। ये दो नाम ऐसे जिनका नाम जन्नत से टच होता है। और इन कब्रों के बीच में दोनों कब्रिस्तानों में खास तौर पे एक कब्र के अंदर कई मेहमान आते हैं। एक कब्र के अंदर कई मेहमान आते हैं। एक को उतारा जाता है, चंद दिनों के बाद उसकी जगह और आ जाता है, चंद दिनों के बाद उसके अंदर एक और आ जाता है। कि आप सबकी बात भी सच होनी है कि हर कब्र से 70 मुर्दे उठने हैं। तो जन्नतुल माला और जन्नतुल बकिया में दोनों में ऐसा होता है। जन्नतुल माला में आप सबके दो शहजादे कासिम और अबीम और अम्मा खदीजा कुद्दुस ताला का रोजा मुबारक है। वहाँ पे मर्द हज़रात अंदर जा सकता है, लेकिन ख़वातीन को अंदर नहीं जाने देते। बातें खाने करने के लिए आप हरम शरीफ से पैदल भी वहाँ पर जा सकते हैं। फिर मस्जिद जिन आएगी। मस्जिद जिन वो मकाम जहाँ पे जिन्नात ईमान लेकर मुसलमान हुए, जहाँ पर आप कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, जिन्नात है जो ईमान भी लेकर आए, मुसलमान हुए, इसलिए उस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन रख दिया गया। फिर मस्जिद फतह आएगी। जब आपने मक्का को फतह किया तो वहाँ पर झंडा लहराया और उसी दौरान आप ने बीबी ममूना के साथ शादी भी फरमाई। उस मस्जिद का मस्जिद राही भी रख दिया गया। उसके बाद जो आखिरी ज़ियारत होगी वो मस्जिद शजर का मैनी दरख्त। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक जगह बैठे थे, चंद यहूदी कफार आए आपकी बारगाह में हाज़िर करने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं क्या? आपने फरमाया कि मैं ही अल्लाह का भेजा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कहने लगे कि हम कैसे मान लें? आपने फरमाया कि क्या चाहते हैं? कहा कि जो सामने दरख्त है आप इसे हुक्म दे के दरख्त आपके पास चल कर आए। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जाकर उस दरख्त को खुद कह दो। उनमें से एक शख्स क्या जाके उस दरख्त को इतना कहा कि अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं। जब दरख्त ने ये सुना तो अपनी जड़ों को तोड़ता हुआ चलता हुआ आसम के कदमों में आ गया। उसकी हर लड़ी का हर एक पत्ते में से आवाज आने लगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कफार ने देखा ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर कफार कहने लगे जो चीज टूट जाए दोबारा जुड़ नहीं सकती, जो चीज टूट जाए दोबारा जुड़ नहीं सकती। आज से अपनी आंख का इशारा किया तो दरख्त अपनी जगह वापस लौट गया। यही बात पूरे मक्का के अंदर फैल गई। नाउज़ुबिल्लाह कफार क्या कहते, हम ईमान नहीं लाते, ये जादूगर हैं, हम ईमान नहीं लाते। जो इनको देख ले वो भी कलमा पढ़ लेता है, जो इनसे बात करे वो भी कलमा पढ़ता है, पत्थर भी दुरूद पाक और कलमा अर्ज करते हैं, जिन फरूद भी दुरूद पाक और कलमा अर्ज पढ़ते हैं, हम ईमान नहीं लाते। चाहे ये बात पूरे मक्का के अंदर जब फैली थी काफी सारे और कफार इकट्ठे होकर आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आज करने लगे कि वाकई आप अल्लाह के